తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ ధరకే కొంటుంది కొమ్మూరి గోల్డ్. అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. వరాహి నవరాత్రులను పురస్కరించుకుని ఈరోజు ఏకాదశి తేదీ వరకు కూడా వచ్చేసాము. నవరాత్రులు పూర్తయ్యాయి. అయితే ప్రసన్న శర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో సహస్రచండీ మహాయాగం నిర్వహిస్తున్నారన్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఈరోజు పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం ఉంది. ఆ పూర్ణాహుతిని మీకు చూపించాలి, మీరు కనులారా వీక్షించి. ఎందుకంటే ఇటువంటి ఇంత స్థాయిలో కార్యక్రమం చూడటం అనేది నిజంగా నా భూతో నా భవిష్యత్తు, మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తామో కూడా తెలియదు. పూర్ణాహుతి కూడా చాలా వైభవోపేతంగా జరగబోతోంది. సో దానికి సంబంధించి సన్నాహాలన్నీ పూర్తయ్యాయి. సహస్ర చండీ అంటే 1008 చండీ హోమాలు 11 రోజుల్లో కూడా అవ్వటం జరిగింది. మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమం ఇప్పుడు జరగబోతుంది. మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని చక్కగా వీక్షించండి. అమ్మవారికి మీ కోరికల్ని ఖచ్చితంగా చెప్పండి. అమ్మవారు మీ అందరి అభీష్టాలని కూడా నెరవేర్చాలని ఈ సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్తే, శ్రీమాత్రే నమః. సో మహాపూర్ణాహుతికి సంబంధించి 108 రకాల పదార్థాలను ఇక్కడ సిద్ధపరచడం జరిగింది. అటు సుగంధ ద్రవ్యాలు, అలాగే పువ్వులు, తర్వాత స్వీట్స్ అంటే తీపి పదార్థాలు, పళ్ళు, అన్ని రకాల పూర్ణాహుతికి సంబంధించి 108 రకాల పదార్థాలని ఇక్కడ సిద్ధపరచడం జరిగింది. ఒకసారి చూడండి, చూసి చక్కగా నమస్కారం చేసుకోండి. మనం చేయలేకపోతున్నామే అన్న భావన ఖచ్చితంగా చాలా మందిలో ఉంది. ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని సుమారు 2 నెలల నుంచి మన సుమన్ టీవీలో చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ దగ్గరకు వచ్చేసాక ఇక్కడైతే స్లాట్స్ అన్నీ బుక్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా మంది రావడం, సుమారు పూటకి 100 మంది పైన రావటం, మేము పాల్గొంటామని చెప్పడం అనేది జరిగింది. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇది అమ్మవారి అనుగ్రహం. ఆవిడ ఎవరిని కూర్చోమంటుందో వారే కూర్చొని చేసుకోగలుగుతారు. పర్వాలేదు, కనులారా వీటిని వీక్షించి ఖచ్చితంగా అమ్మ ఈ సంవత్సరం ఇలా నీకు నేను నమస్కారం చేసుకుంటున్నాను, వచ్చే సంవత్సరం ఖచ్చితంగా నేను పాల్గొనేలాగా నా ఆశీర్వదించు అని చెప్పి ఖచ్చితంగా మనం దండం పెట్టుకోవచ్చు. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో కూడా మీకు అందించడం జరుగుతోంది. సో చక్కగా వీక్షించి అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రలవ్వండి. Nova
बालश्चमे प्रसवश्चमे प्रयतिश्चमे प्रसविश्चमे देवश्चमे त्रयश्चमे स्वरश्चमे श्लोकश्चमे रामश्चमे स्तुतिश्चमे ज्योतिश्चमे सुरश्चमे आरश्चमे मानश्चमे ज्ञानश्चमे सुश्चमे पंचम आदि पंचमे वाक्यमे वनश्चमे श्रोत्रञ्चमे रक्षश्चमे बलञ्चमे ओजश्चमे सहस्रम आयुश्चमे जलाचमे आदमे तनोश्चमे सर्पजमे वर्मजमे ज्ञानिचमे स्थानिचमे परोगोचमे श्रीरानिचमे ष्ठन्नमाधिपत्यञ्जमे मन्योष्टमे भावश्चमे अवश्चमे ब्रह्मश्चमे धीर्माचमे मणिमाचमे वीरायमे प्रधिमाचमे वश्वाचमे प्रभुयाचमे पञ्चमे वृद्धिष्टमे सत्यञ्जमे श्रद्धाचमे अर्जमे धनञ्जमे वशश्चमे द्विषश्चमे राचमे मोदश्चमे जातञ्चमे तरिष्यमानञ्जमे सोत्रञ्जमे सुहृदञ्जमे वित्तञ्जमे वेद्यञ्जमे भोगञ्जमे भविष्यञ्जमे सुरञ्जमे सुमहञ्जमे वृद्धञ्जमे वृद्धिश्चमे गृप्तञ्जमे गृप्तिश्चमे सुमतिश्चमे भञ्जमे मयश्चमे प्रियञ्जमे वामश्चमे आमश्चमे सौमनसश्चमे भद्रञ्जमे श्रेयश्चमे यश्चमे यशश्चमे भगश्चमे द्रविरञ्जमे आनमे धर्ताचमे क्षेमश्चमे धृतिश्चमे विश्वञ्जमे महश्चमे संविज्जमे ज्ञातञ्जमे सोश्चमे प्रसोश्चमे शिवञ्जमे भयश्चमे रविञ्जमे मृदञ्जमे लक्ष्मञ्जमे रामय पंचमे नमित्रञ्जमे भयञ्जमे गुरुञ्जमे भयञ्जमे गुरुराजमे गुरुञ्जमे गुरुञ्जमे गुरुराजमे यशमे वसस्मे अग्निष्टम आवष्टमे वीरुधष्टम ओषधयष्टमे अवध्यञ्जमे कृष्णवध्यञ्जमे राम्याष्टमे भजवहारण्याष्टयज्ञेन कल्पन्ता वित्तञ्जमे वित्तिष्टमे भोरञ्जमे भूरिष्टमे
सदिष्टमे कर्मजमे शक्तिष्टमे अर्थष्टम एनष्टम इदिष्टमे गदिष्टमे इष्टम इन्द्रष्टमे सोमष्टम इन्द्रष्टमे हरिताजम इन्द्रष्टमे सरस्वतीजम इन्द्रष्टमे राजम इन्द्रष्टमे बृहस्पतिष्टम इन्द्रष्टमे मित्रष्टम इन्द्रष्टमे वरुणष्टम इन्द्रष्टमे राजम इन्द्रष्टमे धाराजम इन्द्रष्टमे कृष्णाजम इन्द्रष्टमे शिरोजम इन्द्रष्टमे अष्टम इन्द्रष्टमे विश्वेदमे देवा इन्द्रष्टमे किरीटम इन्द्रष्टमे नरिक्षन्दम इन्द्रष्टमे नष्टमे दिशष्टम इन्द्रष्टमे मूर्धागम इन्द्रष्टमे प्रजापतिष्टम इन्द्रष्टमे षष्टमे रश्मिष्टमे दाभ्यष्टमे धिपतिष्टमे वागोषष्टमे नर्याष्टम इन्द्रवायवष्टमे नेत्रावरुणष्टमे अष्टमे प्रस्थानष्टमे शुक्रष्टमे मन्थीगमे आक्रयणष्टमे वैश्वदेवष्टमे ध्रुवष्टमे वैश्वानरष्टमे ग्रहाष्टमे जग्राह्याष्टम इन्द्राष्टमे वैश्वदेवष्टमे मरुत्वदीयाष्टमे माहेन्द्रष्टम आदित्यष्टमे सावित्रष्टमे सरस्वतष्टमे भौष्णष्टमे पात्नीमतष्टमे हारयोगनष्टमे विध्वष्टमे बर्हिष्टमे वेदिष्टमे धिष्ठिराष्टमे लक्ष्मणमे नामयष्टमे जीवाष्टमे दीर्घायुष्टमे विरंजमे भयंजमे जमे शयंजमे सुषायमे सुदिनंजमे गदंजमे मधुजमे रक्तिष्टमे समेदिष्टमे वृष्टिष्टमे जयत्रंजम आद्भित्यंजमे रजष्टमे राजष्टमे पुष्टंजमे पुष्टिष्टमे प्रभुजमे बहुजमे भूयष्टमे पूर्णंजमे पूर्णतरंजमे खदिष्टमे कूजमाष्टमे देहयष्टमे यमाष्टमे भाषयाष्टमे दलाष्टमे मुक्ताष्टमे हल्वाष्टमे भूमाष्टमे मधुराष्टमे प्रियङ्गमष्टमे नवष्टमे श्यामाष्टमे देवाष्टमे स्पतयष्टमे हिरण्यञ्जमे यष्टमे सीसञ्जमे त्रमुष्टमे श्यामञ्जमे लोहञ्जमे युष्टमामष्टमे रसष्टम औषधयष्टमे कृष्णपत्यञ्जमे
मे कृष्णपत्यं च मे याम्याष्टमे बसवारण्यश्च यज्ञेन कल्मन्ताम् वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे सुखमेव सदिष्ट मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च महेमश्च महिदिश्च मे गतिश्च मे ऐशिष्टमैन्द्रश्च मे सोमश्च महेन्द्रश्च मे विराज महेन्द्रश्च मे सरस्वतीश्च महेन्द्रश्च मे महेन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च महेन्द्रश्च मे मित्रश्च महेन्द्रश्च मे वरुणश्च महेन्द्रश्च मे मे धाता च महेन्द्रश्च मे विष्णुश्च महेन्द्रश्च मे विष्णौ च महेन्द्रश्च मे वरुणश्च महेन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च महेन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च महेन्द्रश्च मे योश्च महेन्द्रश्च मे देहश्च महेन्द्रश्च मे मूर्धा च महेन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च महेन्द्रश्च मे या भजन्त्रीलु अयगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यतिरोदिनि वासिनि कृष्णविलासिनि भजनदीर्षिनि कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरुते त्रिभुवनमोहिनि शङ्करदोषिनि कल्विकमोहिनि घोषरते अनुजनिरोषिणि धितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिद्धसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय तुङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुर शैलसुते अयि शरणागत भैरव धूवर वीर अभयदायक रे त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधि विरोधि घृतामलयूलधरे दुमितामर दुन्दुभिनाद महो मुखरी कृत दिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निजहं हृदि मात्र निराकृत धूम्र विलोच धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते
शिव शिव शुंभ निशुंभ महावतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यगवर्दिनि जैलसुते अनुरणु संगरण क्षण संग परिस्फुरदंग नटत्कटके अनगभिजङ्ग बृहत्कनिजङ्गरदत्फटशृङ्गहतावटुके चतुरंग परीक्षितिरंग खडत बहुरंग रटत फटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यगवर्दिनि जैलसुते सुरललनाथ तथेन तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतगरुधः कुकु विश्वानदेव भजनानि विद्वान् योध्यस्मद्युहुदानमेनो भूयिष्ठान् वेनमौक्तिं भागवे भरतगो अब्जं वदञ्जाग्नये सुपोतं यो दैत्यानि मानुषा जनो गुष्यन्तर्विश्वानि विद्मनादिगाति अङ्ग्रजगो सुप्रतीकगुष्वञ्जगोऽहं यवाहमरतिं अनक्षिद्रा अभ्यमन्दगष्टी मानुषानामभ्यगो सविताय देवक्षां विश्वेभिरजरेभिर्यजत्रा पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा लोकायतनयायुनियो दक्षिणावाद्वादिनी प्राच्येति हविर्भरं जग्मये हृदानि सकृते अग्ने नमः हरिस्ते नमः नमः सकृत्वस्ते नमः स्वस्ते नमः अकृत्वस्ते नमः अस्त्रकृत्वस्ते नमः परिमितकृत्वस्ते नमः अस्तु मामाहिमोऽसि नमस्ते दक्षिणाग्नये महावेद्यै नमो नमः అయ్యా ఇక్కడ ప్రధాన దాతలు బయటకు వచ్చేస్తూ ఉన్నారు. అయిన తర్వాత ఈ రోజు హోమంలో ఎవరైతే కూర్చున్నారో చక్కగా వారు వచ్చి స్వామికి కొద్దిగా నెయ్యి వడ్డించి స్వామికి చక్కగా పూర్ణాహుతులకి అయిన తర్వాత అందరూ కూడా పొద్దున కంకణాలు ఎక్కడైతే కట్టారో అదే ప్లేస్ లోకి వచ్చి కూర్చోవాలి. ఒక్కసారి ప్రధాన దాతలు నెయ్యి ఆపుతుంది. అందరూ కూడా లెంపలు వేసి నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి. అపరాధ సహస్రామి క్రియంతే అహర్నిశం మయా దాసోహం ఇతి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వర యజ్ఞేశ్వర. దోసులు పెట్టి నమస్కారం చేసుకుని చెప్పండి. స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యశః ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజః
ఆరోగ్యం దేహి మే హవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే హవ్యవాహన ఓం నమః ఇతి యస్యతు స్మృత్యా చ నామోక్త్య తపోహోమ క్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాశన యద్ధుతంతు మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన అంతర్గత వారాహి పూర్వక పంచాయతన సహిత సహస్రచండీ మహాయాగాక్ష్యే ఏతత్ ఫలం శ్రీ యజ్ఞేశ్వర సుప్రీణాతు సర్వం శ్రీ యజ్ఞేశ్వర అర్పణమస్తు. ఒక్కసారి మీ మనసులో ఉండేటువంటి అభీష్టాన్ని కూడా తెలుసుకుని నమస్కారం చేసుకోండి. విశ్వానాపేవ సింధం దురితా యజ్ఞిః కామజ్ఞవర్ణాన్ తపసాజ్వలంతీం వైరోచనీం కర్మఫలేషు దుష్టాం దుర్గాం దేవీగో శరణమహం ప్రపద్యే సుతలసి తరసే నమః. అగ్నే త్వం పారయానభ్యో అస్మాన్ స్వస్తి భరత దుర్గాని విశ్వా ఊష్య పృథ్వీ బహుళాన ఉర్వీ భవాతోకాయతనయాయ సింయోః విశ్వాని నో దుర్గాః జాతవేదస్సిల్హల్లనామ దురితాది పరిషి. అగ్నే అత్రవన్మనసా గణానో అస్మాకం బోధ్యపితా తనూనాం ప్రదనాజితగో సహమానముగ్రమగ్నగోః వేమ పరమాత్ సధస్థాతు ననః పరిషజ దుర్గాని విశ్వాక్షామద్దేవో అతిదురితాత్యగ్నిః ప్రత్నోషకమీభ్యో అధ్వరేషు సనాత్సహోదానం యస్య సిద్ధి స్వాంఛాగ్నే దరవం విప్రయస్వాస్మభ్యుల్జసూభగమాయ యస్వా గోభిర్జుష్టమయజో నిషక్తర్దవేంద్ర విష్ణోరుణ సంచరేమ నాకస్య పృష్టం సంవసానో వైష్ణవీల్లోక యహమాదయంతాం. వాజశాంతరాదిత్యశాంతిశందమాశాంతర నక్షత్రాదిశాంతరావశ్వ పదగశాంతిర్గౌశాంతి శాంతిర్బ్రహ్మశాంతిర్బ్రాహ్మణశాంతిశాంతిశాంతిశాంతి అస్తు శాంతి తయాః గోశాంత్యా సర్వశాంత్యామస్యందపదేతస్పదేత శాంతిం కరోమి శాంతిర్మయస్తు శాంతిః పవమానస్సు వర్జనః దాసపునాతుమా
सोमके नम इन्द्राय नमो वरुणाय नमो वारुण्यै नमो यदपान्तूरं यदमेध्यं यदशान्तं तदुपगच्छतात् नागदीपानाद्यच्च उग्रात् प्रतिग्रहात् अन्नो वरुणो राजा पारिणा यममविषुरुहमपाको विरजानिर्मुक्तामुक्तकल्पितः यस्य पृष्ठभागस्य गच्छेत् ब्रह्मतु लोकदां दष्टाप्तु वर्णस्य मन्मे गङ्गे यमुने सरस्वति सोमगं भजतापगस्तिजा स्वयाद्दीये सुरस्यात् सोमयाञ्च सत्यं चाभीत्थात्तवसोऽभ्ययायता रात्रिरजाय ततदस्समुद्रार्णवः. అందరికీ నమస్కారం. సహస్రచండి మహాయాగం అని చెప్పి 2 నెలల నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాము. ఎట్టకేలకి చివరి అంకానికి వచ్చేసాము. మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమం కూడా జరిగిపోయింది. ఇక రాత్రి కళ్యాణం కూడా ఉంది, పరమేశ్వర కళ్యాణం ఉంది. ఒక్కసారి ప్రసన్న శర్మ గారితో మాట్లాడదాం. ప్రసన్న శర్మ గారు నమస్కారం అండి. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం ప్రసన్న శర్మ గారు ఏదైతే చెప్పారో అదే ఖచ్చితంగా చేసి చూపించారు. చాలా అసలు ఏం చెప్పాలో ఎవ్వరికీ కూడా మాటలు లేవు అని అంటూ ఉంటారు కదా, ఆ పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నాము. నిజంగా ఈరోజు మహాపూర్ణాహుతి అది ఎప్పుడు మేము అసలు ఇంక జీవితంలో చూస్తామో లేదో కూడా తెలియదు. ఒక్కసారి కార్యక్రమం అంతా మొదటి పాడ్యమి నుంచి ఇవాళ ఏకాదశి వరకు ఎలా జరిగింది ప్రసన్న శర్మ గారు? చాలా విశేషం తల్లి. అమ్మవారి యొక్క సంకల్పం మనం ఎవరం కూడా మానవ మాతృలైనటువంటి మనం చాలా విశేషంగా అమ్మవారితో కూడినటువంటి అమ్మవారి యొక్క సంకల్పంతో మనం కూడా నడుస్తూ సంకల్పం చేసి ఉన్నాము. మనందరికీ తెలుసు, అంతర్గత వార్తాళీ పూర్వక పంచాయతన సహిత సహస్రచండీ మహాయాగం మనం చేసుకున్న సంకల్పం. ఈ సంకల్పం మనం ఏదైతే ఆషాఢ శుచిమాసం అంటారో ఆషాఢ మాసంలో చక్కగా శుద్ధ పాడ్యమి రోజు ప్రారంభం చేసుకుని ఏకాదశి తొలి ఏకాదశి వరకు ఈ రోజు వరకు మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇందులో ప్రతిరోజు కూడా ఆదవ పూజతో గణపతి పూజతో మొదలు పెట్టుకుని యాగశాల ప్రవేశం, కుండ సంస్కారం, పంచాయతన దేవతల యొక్క ఆవాహన ఆరాధన, అలాగే పంచాయతన మూలమంత్ర అనుష్ఠాన పారాయణలు, హోమాలు, అలాగే అంతర్గతంగా వారాహి అమ్మవారి యొక్క నవావరణార్చన, అలాగే అమ్మవారి యొక్క మూలమంత్ర అనుష్ఠానము హవనము, అలాగే భైరవ నారసింహ సుదర్శన ఇత్యాది దేవతలందరివి కూడా విశేషమైనటువంటి మూలమంత్ర అనుష్ఠాన హోమాదులు, అలాగే ప్రతిరోజు కూడా 108 చండీ పారాయణలు, ఉదయం 54 సాయంకాలం 54 ప్రతిరోజు 108 చండీ హోమాలు, ఇవన్నీ కూడా మనం 11 రోజుల పాటు చాలా విశేషంగా జరుపుకుంటున్నాం. అశేష జనవాహినితో ఆస్తిక మహాజనులందరితో కూడినటువంటి అద్భుతమైన మహాదాతల యొక్క సహాయ సహకారాలతో మనం విశేషంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించుకున్నాము. ఈరోజు పరిపూర్ణత్వాన్ని ప్రసాదించేటువంటి మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని కూడా చక్కగా విశేషంగా పూర్తి చేసుకుని ఉన్నాము. భక్తాదులందరికీ కూడా యజ్ఞరక్ష యజ్ఞప్రసాదము అవభృతము అన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది, ఇంకా నడుస్తూనే ఉంది. అలాగే తిరిగి సాయంకాలం 6 గంటలకు శివపార్వతుల యొక్క శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది. దీక్షా విసర్జన జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని సహకరించిన దాతలు, అలాగే ఆస్తిక జనులు, భక్తులు అందరికీ కూడా వారాహి అమ్మవారు, అలాగే చండీ అమ్మవారు, లలితాత్రిపురసుందరి అమ్మవారి యొక్క విశేషమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని కూడా కలిగి అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఈప్సిత ఫలదాయకాలన్నీ కూడా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో పొందాలి అని అమ్మవారిని మనసారా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. అద్భుతంగా అండి. ప్రతి సంవత్సరం కూడా 5 నవరాత్రులని మీరు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. 4 నవరాత్రులే మాకు తెలుసు, 5వ నవరాత్రులు ఏంటండి? మనం ప్రశస్తం మన వీడియోలో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాను తల్లి. మనకి వసంత ఋతువులో వచ్చేటువంటిది వసంత నవరాత్రులు, ఇది శుచిమాసంలో వచ్చేది గుప్త నవరాత్రులు, అలాగే మరలా శరన్నవరాత్రులు అయిన తర్వాత లలితా నవరాత్రులు అయిన తర్వాత శారదా నవరాత్రులు, ఇవి 5 నవరాత్రులు తల్లి. ఈ 5 నవరాత్రులు కూడా చాలా విశేషంగా సంకల్పం చేసుకుని చేస్తూ ఉంటాం. ఆశ్వయుజ మాసంలోనే 2 నవరాత్రులు వస్తాయి. ఒకటి శరన్నవరాత్రులు, 2 లలితా నవరాత్రులు. అది బహుళపక్షం మొదలవుతుందా? పంచమి నుంచి ప్రారంభం అవుతుందండి, అమావాస్య వరకు. అద్భుతం. ఈ 5 నవరాత్రుల్ని కూడా సంవత్సరం పొడుగునా ఇంకా ఆరాధన, అమ్మవారి ఆరాధనలోనే ఉంటారు. కాబట్టి ఇక వచ్చేటటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమిటి, ఇంకేమి సంకల్పాలు చేసుకున్నారు? ఎందుకంటే ఇటువంటివి మేము ఎప్పుడూ చూడలేదు, మొదటిసారి చూస్తున్నాము. ఇక మీతో ఈ ప్రయాణం ఉండాలి, చిరకాలంగా ఉండాలని వాళ్ళందరి తరపున నేను కోరుకుంటున్నాను. తప్పకుండా తల్లి. మరు సంవత్సరానికి అమ్మ యొక్క ఆజ్ఞతో దాతల యొక్క సహాయ సహకారాలతో దశమహావిద్య పూర్వక అయుత హోమచండీ మహాయాగాన్ని సంకల్పం చేయడం జరిగింది తల్లి. అంటే ఏంటండి? మరు సంవత్సరం ఎలా అంటే మనం ఇప్పటిదాకా
విశేషంగా దశమహావిద్యల్లో ఒక్కొక్క అమ్మవారిని ఆరాధన చేసుకోవడం జరిగింది. భక్తురాదులందరికీ కూడా ఈ విషయాన్ని తెలుసు. కానీ ఈసారి సంకల్పం ఏంటంటే 10 మంది అమ్మవార్లు ఎవరైతే దశమహావిద్యలు ఉన్నారో వీరందరికీ కూడా ప్రతిరోజు విశేషంగా ఏ దేవతకి ఆయా దేవతకి విశేషంగా ఆవరణార్చన, శ్రీచక్రార్చన దశమహావిద్యల యొక్క దేవతలకి, అలాగే తరువాత మూలమంత్ర అనుష్ఠానము, హవనము, అలాగే అయుత హోమ చండీ అంటే 10,000 సార్లు చండీ పారాయణ, 10,000 సార్లు హోమము, అంటే ప్రతిరోజు సహస్ర పారాయణ, సహస్ర చండీ హోమం. దీనికి అంతర్గతంగా పంచాయతనము ఇత్యాది దేవతలందరినీ కూడా అష్టభైరవాలతో కలుపుకుని ఇత్యాది దేవతలందరినీ కూడా ఈసారి అద్భుతమైనటువంటి సంకల్పాన్ని చేయడం జరిగింది. 10,000 సార్లు చండీ హోమం కేసీఆర్ గారు చేశారు అని విన్నాం మేము. కేసీఆర్ గారు చేసింది కూడా అయుత చండీయే, కానీ 10,000 పారాయణలు 1000 హోమాలు చేశారు. కానీ మనం చేసేటువంటిది అయుత హోమ చండీ అంటే 10,000 హోమాలు, ప్రతిరోజు కూడా 1000 పారాయణలు 1000 హోమాలు. ఇప్పుడు మనం చేసుకున్నది సహస్ర చండీ. అలాగే మరు సంవత్సరం చేసే ఒక రోజులోనే అయిపోతుంది, ఒక రోజులోనే సహస్ర చండీ పూర్తయి 11 రోజులకి అయుత చండీ, అయుత హోమ చండీ మహాయాగాన్ని సంకల్పం చేయడం జరిగింది. ఇంత ధైర్యం ఎలాగా? అమ్మవారి దయ చక్కగా విశేషంగా. కాబట్టి అది కూడా మరలా ఆషాఢంలోనే, ఇదే గుప్త నవరాత్రుల్లోనే అది కూడా సంకల్పం. ఎక్కడ ఉంటుంది అది? అది కూడా ఈ యొక్క ప్రశస్తంగా KPHP కాలనీలోనే ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాము. అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో భవిష్యత్తులో మీకు కూడా మీ ఛానల్ ద్వారా భక్తాదులందరికీ కూడా ఈ విషయాన్ని సవిస్తరంగా మరలా మరొకసారి సంకల్పం పూర్తయిన తర్వాత అంతా కూడా వివరించడం జరుగుతుంది. తల్లి, మా అదృష్టం. ఖచ్చితంగా అవకాశం మాకే ఇవ్వాలి మీరు. ఖచ్చితంగా అమ్మవారి సేవలో మేము ఉండటానికి ఖచ్చితంగా మేము ముందడుగు వేయటానికి మేము సిద్ధం. చాలా చాలా సంతోషం అండి. అమ్మవారి అనుగ్రహం. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న జన సంద్రోహం ఇక్కడ అసలు సముద్రం మనుషుల ద్వారా వచ్చిందా అనిపిస్తుంది. అంత మంది కూడా వేచి ఉన్నారు ఎప్పుడెప్పుడు అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవాలా అని చెప్పి. చాలా చాలా సంతోషం. ఆయుధ హోమ చండీని సంకల్పించుకున్నారు, అది దిగ్విజయం అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నమస్కారం అండి. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. నమస్తే. చూసారు కదా, సో చాలా చాలా వైభవంగా జరిగినటువంటి సహస్ర చండీ మహాయాగం. సో నిజంగా వచ్చి పాల్గొన్న వాళ్ళ జన్మ ధన్యం అని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. అసలు మనం ఎప్పుడూ ఇలా చూడం, ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక జంట మాత్రమే కూర్చుని చేసుకోవటం అనేది చూడం, సామూహికంగా చేసుకుంటాం. కానీ ఇలా శాస్త్రం చెప్పిన శాస్త్రబద్ధంగా చేయటం అనేది నేను మొట్టమొదటిసారి చూడటము, ఇందులో పాల్గొనటం కూడా జరిగింది. ఇది అమ్మ కల్పించినటువంటి అదృష్టంగా ఖచ్చితంగా భావిస్తూ మరి వచ్చే సంవత్సరం ఆషాఢ మాసం గుప్త నవరాత్రుల్లో ఆయుధ హోమ చండీ నిర్వహించబోతున్నారు ప్రసన్న శర్మ గారు. ఈసారి ఖచ్చితంగా మరి త్వరపడండి. లేట్ అయిపోయింది, అయ్యో మేము లేట్గా చూసాం, ఇది కాకుండా కొంచెం త్వరగానే కార్యక్రమాలని అందించేటట్టు. మేము ఆల్రెడీ 2 నెలల నుంచి ఈ కార్యక్రమం అయితే చెప్పాము. లాస్ట్ లో ఉత్సాహం వచ్చింది చాలా మందికి. సో ఈసారి ఇంకాస్త ముందే ఇచ్చేస్తాము ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా. సో ప్రిపేర్డ్ గా ఉండండి. ఈ కార్యక్రమంలో చూపించినటువంటి చండీ హోమాన్ని చూపించాము, వేద పారాయణలు చూపించాము, తర్వాత ఆశీర్వచన అన్ని చూపించాం కదా, శ్రీచక్ర నవావరణ అర్చన చూపించాము, ఇవన్నీ చూపించాం. సో చూసి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆల్రెడీ చూడకపోతే కనుక ఇప్పుడు చూడండి. ఎక్కడున్నా కూడా స్మరణ మాత్రేన సంతుష్టాయ నమః అనే నామం కూడా ఉంది అమ్మవారికి. మీరు ఎక్కడుంచైనా స్మరణ చేయొచ్చు. చూస్తూ చక్కగా అమ్మవారికి దండం పెట్టుకుని మీ కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్తే.